کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو ظاہر تو کر، کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول بے دلا ہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ پریز دی لارڈ، شالوم، گڈ ایوننگ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یاد رکھیے کہ جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں ان برکتوں کے ساتھ کچھ خاص چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں تک رسائی حاصل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا لازم ہے۔ میں پادری پطرس یونس آج پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج خاص میں اور میرا گھرانہ کے عنوان سے ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور خدا ان کے کلام کو برکت پائیں گے۔ میں آپ سب کو اسمارٹ چرچ ایٹ ہوم کے پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے گا جس طرح میں آپ کے ساتھ ابھی جڑا ہوں، تاکہ ہم خدا کے کلام کو آج خاص انداز میں سیکھ سکیں اور وہ خاص باتیں اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں، جس سے میرا گھرانہ اور میں جو ہے وہ خدا کی قربت اور نزدیکی میں اور زیادہ دلیری اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ سو آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور شکر گزاری کے لیے دعا کریں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے زندہ جلالی وفادار آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے اس پیار بھرے دیے ہوئے وقت کے لیے جو آج شام خدا دن بھر کی حفاظت کے بعد تو نے ہمیں بخشا ہے، تاکہ تیری قربت اور تیری رفاقت میں ایک دفعہ پھر جمع ہو اور تیرے نام کو عزت اور تیرے نام کو جلال دے سکے۔ خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند تو مجھے ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ میں خداوند تیرے کلام کی منادی کر سکوں۔ خداوند میں اپنی ساری کمزوریوں کا اقرار کرتے منت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہو اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ سارا جلال تجھے ملے، ساری بڑائیاں تیرے نام اور تیرے جلال کے لیے ہوں۔ آج کا یہ وقت تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے منت کرتا ہوں، میری مدد، میری حفاظت، میری رہنمائی کر، تاکہ خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت و رہنمائی میں تیرے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنوں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو جو آج ہمیں پھر اپنی حضوری میں لے کر آیا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس کے جلال کے لیے، اس کے پیار کے لیے آگے بڑھ سکیں اور وہ باتیں سیکھ سکیں جو ہماری زندگیوں میں خدا کی برکت اور خدا کی بخشش کا وسیلہ بنتی چلی جاتی۔ موجودہ دور کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور موجودہ دور میں اگر ہم خاندانی زندگیوں پر اپنا دھیان لگائیں تو ہماری خاندانی زندگی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، وہ کسی ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر پا رہی، ہمارے خیالات ایک جگہ پر فوکس نہیں کر پا رہے، ماں باپ کچھ اور انداز سے سوچ رہے ہیں، اولاد کچھ اور انداز سے سوچ رہی ہے، عزیز و اقارب کچھ اور انداز سے سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچیں جب تک فوکس نہیں ہوں گی، ایک مرکز پر نہیں آئیں گی، تب تک ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج خاندان جو ہے فوکس کرنا سیکھ جائیں، اپنے خاندان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے وہ میں اور آپ سیکھ جائیں۔ ہماری کمزوریاں ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں کیونکہ انسان ہیں، لیکن ان کمزوریوں میں خدا اپنی برکت کو، اپنی بخشش کو شامل کرتا ہے اپنے کلام احکام کے مطابق، اور جہاں پر ہم اس کے احکام کو سیکھتے ہیں برکتوں پر برکتیں پاتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے خاص پیغام کے لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پیج کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں، تاکہ جس طرح میں منادی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اسی طرح منادی میں
दूसरों के साथ शामिल होकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बनते चले जाए। तो आइए हम खुदावंद खुदा की हजूरी में आज के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। और हमारे लिए आज का जो कलाम है वो पुराने अहदनामे में से लिया गया है, यशुआ की किताब है और उसका 24वां बाप है। यशुआ की किताब उसका 24वां बाप है और उसकी आयत नंबर 14 से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा। यशुआ की किताब में से आज का हवाला चुना गया है, उसका 24वां बाप है और उसकी 14वीं आयत से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। सुनिएगा खुदावंद के कलाम में क्या लिखा और खुदावंद किस तरह से मुझे और आपको अपनी हजूरी में आगे लेकर जाना चाहता है। सुनिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस अब तुम खुदा का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा न करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की प्रस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादा को मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए और सारे रास्ते जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। और खुदावंद ने सब कौमों यानी अमूरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। यीशु ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की प्रस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की प्रस्तिश करो तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यशवा से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। यशवा ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी प्रस्तिश करो। उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें ताकि इस कलाम को समझने की ताकत, हिम्मत जो है वो खुदावंद खुदा की हजूरी से हासिल कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यार से बड़े रहम करने वाले खुदावंद यीशु मसीह में हमारे जिंदा जलाली वफादार आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने यह पुरफजल बाबरकत मौका दिया कि तेरे कलाम अक़दस को पढ़ने और सुनने का फजल पाए। अब इकरार करते हैं कि खुदावंद हम अपनी इंसानी अकल और दानाई से तेरे इलाही कलाम को समझ नहीं सकते। अपनी दानाई बख्श ताकि तेरे कलाम को समझे, बरकत पाए और बायस से बरकत हो। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे दरमियान मौजूद हो जाता है जब भी उसे पुकारा जाता है, क्योंकि उसका वादा है वो हमारे दरमियान मौजूद है। अगरचे हम एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, फासले पर हैं, लेकिन हम दोनों जब खुदावंद को याद करते हैं तो दोनों एक साथ खुदा की हजूरी में मौजूद होते हैं। ये मेरा ईमान है और मैं ईमान ये भी रखता हूँ कि आपका भी ये ईमान है कि आप भी खुदावंद खुदा की हजूरी में मौजूद हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। मेरे जो आज जब मैंने कुछ दिन पहले
ایک پوسٹ ڈالی کہ خصوصی پیغام جو ہے وہ ہم سنیں گے خداوند کے کلام میں سے بعنوان میں اور میرا گھرانہ۔ تو میں نے بہت ساری چیزوں کو ان دنوں میں، جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وائرس جو ہے وہ زیادہ پھیل رہا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان حالات میں جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ خداوند خدا کے کلام میں جب یشوع یہ کہتا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش جو ہے وہ کریں گے۔ تو جب میں نے اس بات کو پڑھا اور جانا تو میں نے یہ کوشش کی ہے خدا کی حضوری میں کہ اس کو سیکھ سکوں کہ موجودہ حالات میں میرا اور میرا گھرانہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ کس طور سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت بارہا ہمیں سکھائی بھی جاتی ہے اور اس آیت کے وسیلے سے بڑی برکت ملتی ہے، اور کئی جگہوں پر یہ آیت جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر لکھی جاتی ہے کہ میں تو خدا ہی کی پرستش کروں گا، میں اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ زندگی کا گول لوگ سیٹ کر لیتے ہیں، زندگی میں لوگ اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد اور مرکز بنا لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں یہ آیت جو ہے وہ مرکز بن جاتی ہے، مقصد بن جاتی ہے، گول بن جاتی ہے تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے؟ تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ شاید زبان تک یہ آیت جو ہے، گول جو ہے، یہ مقصد جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اس میں کئی جگہوں پر کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور یہ کمزوریاں ہمارے رشتوں کو بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں تو گھرانے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خفا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر وہ گھرانہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور اس گھرانے سے محبت اٹھ جاتی ہے اور وہ گھرانہ ترقی نہیں کر پاتا۔ آخر میں آج آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہے وہ بتاؤں گا، یا اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک فریم ورک ہے ایک اچھے گھرانے کے لیے، ایک اچھی فیملی کے لیے، کہ آپ کس طرح ایک اچھی فیملی، ایک نمونے والی فیملی جو ہے وہ بن سکتی ہے، دوسروں کے لیے ایک خوبی والی فیملی بن سکتی ہے۔ تو آخر میں میں تھوڑی باتیں، ایک لائن کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے انہیں سیکھ سکیں۔ اگر آپ ہو سکے تو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اگر اپنے ساتھ پین اور ڈائری اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو ان کے لیے اور آسانی ہوگی، یا پھر ویڈیو جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی یہ ویڈیو کچھ دنوں تک رہتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اچھا ہے کہ اگر ساتھ کچھ چیزیں سیکھتے چلے جائیں تو وہ باعث برکت بنتی چلی جائیں گی۔ آئیے تھوڑا سا ہم اس پیسج کو بھی دیکھ لیں کہ اس پیسج کے اندر کیا پیغام ہے۔ یہ جو آیت ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، اس آیت کا پس منظر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ آیت کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ آج اس بھید کو میں کھولوں گا آپ کے سامنے خدا کے فضل سے کہ یہ آیت ہماری زندگیوں میں اصل میں رکھنا کیا چاہتی ہے۔ ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ایک چناؤ دیتی ہے، اور یہ چناؤ جو ہے، یہ جو چوائس کرنے والی بات ہے، یہ جو انتخاب کرنے والی بات ہے، یہ ایک الہی ورثے کے طور پر ہے۔ یہ بھی بات آج میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سیکھیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ آپ کی مرضی ہے، تو یہ الہی ورثہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند خدا نے آدم اور حوا سے کہی کہ تم نے باغ کا ہر پھل کھانا لیکن اس کا نہیں کھانا، لیکن پھر بھی آزاد مرضی تھی کہ جس دن تم اس کو کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ تو یہی وہ بات جو یہاں پر ہمیں ملتی ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا سیکھ پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چناؤ ہے جو یوشوا رکھ رہا ہے، اس چناؤ کا تعلق ہماری زندگی میں کیا بنے گا، اس پر بھی تھوڑا سا
बात जो है वो कर पाएंगे। और फिर आखिर में जो मैंने आपको कहा कि एक आपको फॉर्मेट देना चाहता हूँ, एक आपको फॉर्मेट दूंगा कि कौन कौन सी बातें आपके ख़ानदान को मजबूत करेंगी, आपके ख़ानदान को तामीर करेंगी, आपके ख़ानदान में बढ़ोतरी आएगी और आपका ख़ानदान एक खुशहाल ख़ानदान, प्रॉस्पर फैमिली जो है उसके रूप में लोगों के सामने आएगा अगर आप इन बातों को सुनते चले जाएंगे। तो जब ये बात कही जा रही है और मूसा ने जब योशुआ ने ये बात की कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश जो है वो करेंगे, तो योशुआ लोगों से कहता है। लेकिन देखिए इसका पस मंजर क्या है। योशुआ की किताब हमें ये बात सिखाती है कि योशुआ जो है वो लेकर आया है बनी इसराइल को मौदा मुल्क के अंदर, और उससे पेशतर जितनी सफरी जिंदगी है, बयाबानी जिंदगी है, उस जिंदगी में जो तजर्बात बनी इसराइल को हुए और किस तरह से मिस्र से लेकर मौदा मुल्क में कदम जमाने तक खुदा हर कदम पर उनकी मदद और रहनुमाई करता रहा और बड़े बड़े बादशाहों को उनके सामने ज़ेर कर दिया, और उन्हें जो है वो एक ऐसी जगह बख्शी जिसके बारे में खुदा ने बाप दादा से यह वादा किया कि मैं तुम्हारी नस्ल को वो जगह दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते और समझते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी बरकतों से भरी हुई एक बड़ी लंबी लाइन है, जिसमें एक अरसा, एक तवील सालों पर मुहीत अरसा है जहां पर खुदा ने बनी इसराइल के साथ भलाई पर भलाई ही की और उन्हें उस मुल्क तक पहुंचाया जिसका वादा उनसे किया गया था। मेरे जीजों, मैंने आगाज में एक बात कही थी और वो बात ये कही थी कि जब बरकत मिलती है तो बरकत के साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई होती है जो हमें खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ने का हौसला भी देती है और उस बरकत के इस्तेमाल का फजल भी बख्शती है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम इस बात पर अपना ध्यान लगा रहे हैं और सीख रहे हैं तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं कि जब खुदा का बंदा ये बात करता है कि किस तरह से खुदा हमारे साथ रहा है और हमें ये बरकत और बख्शिश जो है वो दे दी है, ये सरजमीन हमारी मिल्कियत में रख दी है, अब तुम्हारी मर्जी है कि जिसने ये सब कुछ तुमको दिया है, जिसने ये सब कुछ तुमको दिया है, तुम उसकी परस्तिश करो या फिर अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलो जिन्होंने गैर देवी देवताओं को फौकियत दी और अपने जिंदा खुदावंद यहोवा यरी को जो है वो जो छोड़ दिया। जब हम इन बातों पर अपना ध्यान लगा रहे होते हैं तो खुदा हमें ये सिखा भी रहा होता है कि देखो, जो बरकत मैंने तुम्हें अता फरमाई है, इस बरकत में मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत शामिल है, मेरा फजल शामिल है, लेकिन इस बरकत को कायम रखने के लिए तुम्हें उन बातों पर अमल करना होगा जिन बातों को मैंने करने का तुम्हें हुक्म दिया है। तो बरकत के साथ जिम्मेदारी के भेद को समझें। बरकत के साथ अगर आपने जिम्मेदारी के भेद को समझ लिया तो फिर जिंदगी जो है वो खुदा की हजूरी में बरकतों से मामूल होती चली जाएगी। और यही बात योशुआ बनी इसराइल को बता रहा है कि बरकत तुम्हें मिल गई है, मुल्क तुम्हें मिल गया है, वादे की सरजमीन तुम्हें दे दी गई है। अब फैसला तुमने करना है कि जिसने ये बरकत तुम्हें दी है तुम उसके साथ चलते हो या फिर उसे रद्द करके सिर्फ उसकी बरकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो। और हम गलती पर गलती यही करते हैं कि हम हमेशा बरकत पर तो ध्यान लगाते हैं लेकिन बरकत देने वाले पर हम अपना ध्यान जो है वो पूरे तौर से नहीं लगा पाते और यूं वो बरकत भी हमसे जो है वो छिन जाती है या वो बरकत भी हम गवा देते हैं। जब ये बात की जा रही है और लोगों तक ये बात पहुंचाई तो लोगों ने इकरार किया कि हाँ,
ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو ہمیں بچا کر لایا ہے۔ دیکھیں اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو اقرار کے ساتھ وہ اپنی دلیل بھی دے رہے ہیں، وہ دلیل میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ غلامی کی زندگی سے نکال کر یہ آزاد زندگی بخشی ہے، ہم اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اور یوشوا کہتا ہے کہ دیکھو تم خود کہہ رہے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے گواہ ہیں۔ اب جو باتیں میں شروع میں آپ سے میں نے کی، ہم تھوڑی تھوڑی ان باتوں پر اپنا دھیان لگائیں گے۔ میں نے صرف اس پیسج کو، اس متن کو تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے تاکہ ہم اس متن کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو پہلے سمجھ جائیں، پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں کہ یوشوا کا اس بات کو کہنے کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کیا تھا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم پہلی بات دیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ یشوع یہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم اپنے خدا کی پرستش کریں گے، تو وہ اس بات کا اقرار پہلے نمبر پر کیا کر رہا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کے فضل کے لیے، اس کے فضل کے وسیلے سے میں آج ایک آزاد ملک میں آزاد بن کر موجود ہوں، اور میں اس آزادی کو اسی خدا کے سپرد کر دینا چاہتا ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ قائم رہوں اور وہ میرے ساتھ قائم رہے، میں اس کے ساتھ وفادار رہوں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح بھی ہماری زندگی میں ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے، تو ہم کتنا اس کے ساتھ آگے بڑھ پاتے ہیں، کتنا اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلوں گا۔ دیکھیں فتح کی جو داستان یوشوا اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے، فتح کی جو داستان لکھ رہا ہے، فتح کی جو داستان جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے رکھی جا رہی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کی تعمیر، آپ کے گھرانے کی تعمیر، آپ کیسے تعمیر ہوں گے، اس بات کو مد نظر رکھ کر ہوں گے کہ آپ کو جو یہ آزادی ملی ہے، آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے، آپ کو جو یہ برکتیں ملی ہیں، یہ آپ کے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ خدا کے فضل اور اس کی محبت کے وسیلے سے ہیں۔ اگر اس بات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس ایمان میں آگے بڑھتے ہیں کہ جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہیں گے، تو وہ برکتیں بھی قائم رہیں گی، وہ وقت بابرکت بنتا چلا جائے گا، اور ہماری زندگی میں ہمارا خاندان تعمیر ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں پر ہم خدا کی نعمتوں کو صرف یاد رکھتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں سب کچھ، تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خاندان کی تعمیر جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ جو بات یوشوا کر رہا ہے کہ ہم خدا کی ہی پرستش کریں گے، تو وہ شکر گزاری کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، کیونکہ اسی نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں سے نکالا ہے۔ جب نکالنے والا ساتھ رہے گا تو ہم کہیں بھی کمزوری کا شکار نہیں ہو پائیں گے۔ زبور نویس کیا کہتا ہے کہ کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی، کیوں اس لیے کہ خداوند جو ہے وہ میری سپر ہے، وہ میری چٹان ہے، وہ میری جان کا لنگر ہے، وہی میرا چوپان ہے۔ جب ہم اس اقرار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا گھرانہ تعمیر ہوتا ہے۔ تو اپنے گھرانے کو بتائیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے لیے کتنے بڑے کام کرتا ہے، خدا کیسے ہمیں تھامتا اور سنبھالتا ہے۔ تو یوشوا جب یہ بات کرتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کرے گا، تو وہ اپنے گھرانے کی تعمیر خدا کے فضل کی بنیاد کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ جو ہے وہ رکھتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکے۔ دوسری بات جو اسی حوالے سے میں آپ تک کرنا چاہتا ہوں، وہ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اقرار کر رہا ہے تاکہ بنی اسرائیل کو بھی بتا سکے کہ میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ رہوں گا، میں خدا کی عبادت کروں گا۔ تو خدا کی عبادت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلق بنانا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا اور اس کے حکموں کو ماننا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو سیکھنے کی بات ہے، خدا کا خوف رکھنے کی بات ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خداوندی کی پرستش کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی پریزنس کا، خدا کی موجودگی کا اقرار کرتے رہیں گے کہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ پہلے بھی تھا،
अब भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगा। तो खानदान कैसे आगे बढ़ेगा? पहले नंबर पर मैंने कहा कि उसके फजल को याद रखने से और उसकी शुक्रगुजारी करने से आप अपने खानदान को तामीर करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी है कि हम उसके एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो हमारे साथ है। जब हम उसका एहसास करते हैं तो फिर हम गुनाह नहीं करते। दाऊद कहते हैं तेरा कलाम मैंने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब खुदा का एहसास हमारे साथ रहता है तो हम गुनाह नहीं करते। जब हम गुनाह नहीं करते तो तीसरी बात हमारी जिंदगियों में फिर आ जाती है। और वो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमारी जिंदगियों में यह है कि हम खुदा की अताअत करना सीख जाते हैं, उसके अताअत फरमा बरदार तालिबे इल्म बन जाते हैं, उसकी हजूरी में सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं और फरमा बरदार जिंदगी की तरफ जाते हैं। तो योशुआ बनी इसराइल को ये कह रहा है कि हम तो खुदा के साथ वफादार रहेंगे, हम तो खुदा की वफादारी में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, हम तो खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। तभी खानदान जो है वो बढ़ेगा, तभी खानदान जो है वो बरकतों से मामूर होगा। देखिए जो लोग वफा की जिंदगी बसर करते हैं वही बरकतों से मामूर भी होते चले जाते हैं। बेवफा कभी भी बरकत नहीं पाता। हमेशा जो बावफा होता है वही जमाने में सरफराजी भी पाता है और इज्जत भी हासिल करता है। तो तीसरी बात के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बात शुरू में भी की, रूहानी विरसे वाली बात मैंने की कि जब चुनाव की बात करता है, मेरी और मेरे घराने की बात तो वो उसने कर ली, अब दूसरों को कहता है कि तुम भी चुन लो अपने लिए। तो जब वो तुम भी चुन लो अपने लिए कहता है तो वो वही बात करता है जो खुदा ने आदम और हवा से कही। आजाद मर्जी की बात करता है कि चुनाव तुम्हारा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जमहूरी निजाम की बात कर रहा है। वो थोपता नहीं है, वो इम्पोज नहीं करना चाहता, वो धोस से लोगों को मनाना नहीं चाहता। लीडर होने के नाते उसने आजाद मर्जी को, जो खुदा के प्यार और उसके जलाल का तकाजा है इंसान के लिए, उसने उसी को जो है वो बनी इसराइल के सामने रखा कि तुम चुनाव कर सकते हो, तुम्हारे पास ये हक महफूज है कि तुम खुदा को चुन लो जो यहोवा यरी है, जिसने ये मुल्क तुम्हें दिया है, या फिर तुम दूसरे देवी देवताओं को, बुतों को चुन लो अपने लिए। ये चुनाव की बात है, एक जमहूरी निजाम की बात है जो कई हजार साल पहले जो है वो योशुआ एक निजाम को बनाते हुए जो है वो बयान कर रहा है। हमारे खानदानों में भी कुछ इस किस्म की मुसीबतें और परेशानियां उस वक्त घेरा डाल लेती हैं जब हम अपने फैसलों को अपनी जात पर मबनी रखते हुए, कलाम से हटकर अपनी जात और अपनी अना को सामने रखते हुए करते हैं। तो फिर औलाद और माँ बाप के दरमियान जो है वो क्लैश हो जाता है और खानदान बिखर जाता है और खानदान तरक्की करने के बजाय तनज़ली की तरफ गामजन हो जाता है। जबकि योशुआ हमें ये सिखा रहा है कि आज़ाद मर्जी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि हर आदमी इस बात का इकरार करे कि खुदा है जो हमें हमारी मर्जी पर छोड़ता है। आज योशुआ ने जब ये बात की है और आज खुदा का कलाम आपके लिए भी यही है कि आप सुनना चाहते हैं सुने, नहीं सुनना चाहते ना सुने। इस वक्त आप कहीं पर भी हैं, अगर खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी खादम के साथ हैं, तो वहां पर भी इब्लीस जो है वो आपको आजाद मर्जी के झांसे में फंसा सकता है। छोड़ो यार, ये बातें तो पहले भी सुनी हुई है, ये हमारी जिंदगी में शायद इतना असर नहीं रखती। लेकिन जब हम खुदा की वफादारी में तामीर होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो हर बात ही नहीं लगेगी, क्योंकि कलाम कभी पुराना नहीं होता। मेरे जो कलाम में जब हम इस बात को, इस एहसास को ले लेते हैं कि खुदा मुझे और आपको आज़ाद मर्जी देता है, तो अगली बात जो प्रस्तिश करेंगे का मतलब ये वो भी निकाला जा सकता है कि वो कंटिन्यू जारी रखने वाले अमल की बात करता है कि जारी रखना है खुदा के कलाम को, हमने जारी रखना है खुदा की हजूरी में हमने अपने आप को, ताकि हम उससे अलग ना हो,
ہم اس سے جدا نہ ہوں۔ تو یہ 4 باتیں جو میں نے آپ کو اس کلام کے حوالے سے بتائی ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہمارے خاندانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے خاندان کو کیسے جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں نے آغاز میں یہ بات کی کہ ہم کیسے اپنے خاندان کو جو ہے وہ ترقی کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ایک فریم ورک کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ میں آپ سے کروں گا، اب اس کا وقت ہے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ نے یاد کر لیں کہ کون کون سی باتیں روز مرہ ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم اگنور کرتے ہیں، حالانکہ وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہوتی ہے، انہی کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں، انہی کے وسیلے سے ہمارے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ رشتے مضبوط ہوں گے تو گھرانہ مضبوط ہوگا، گھرانہ مضبوط ہوگا تو گھرانہ ترقی کرے گا، تعمیر ہوگا، پھلدار ہوگا، خداوند کے نام کو جلال دے گا۔ وہ باتیں جو تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ ان کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ہم میں جدائی نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، تو عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو پھر ہم آگے بڑھنے کے پروسیس میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر اکٹھے خوش ہونا سیکھیں، اپنی خوشی کو اپنے تک محدود مت رکھیں، اپنے عزیزوں کے درمیان، اپنے خاندان کے درمیان اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں تاکہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے خود کو تیار کریں تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی برداشت، جو آج کل بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے کی برداشت جو ہے وہ کرنا سیکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی جب برداشت کریں گے تو تعلق بنا رہے گا، جب ایک دوسرے کی برداشت نہیں کریں گے تو تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پر اعتقاد کرنا سیکھیں تو اتفاق قائم ہوگا۔ آپس میں جب آپ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر بھروسہ قائم ہوتا ہے، اور کسی بھی گھرانے کی تعمیر میں بھروسہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کو سننا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنا جو ہے وہ سیکھیں۔ جب ایک دوسرے کو ہم سننا اور سمجھنا سیکھتے ہیں تو بھی ہم انتشار سے بچتے ہیں، نا اتفاقی سے بچتے ہیں۔ بیچ بیچ میں سے باتوں کو اگر آپ سنیں گے، کاٹیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ گھرانہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ گھرانے کے اندر کیا ہوگی؟ ناچاکی پیدا ہو جائے گی، نا اتفاقی پیدا ہو جائے گی۔ تو سننا بڑی اہم بات ہے، جب آپ ایک دوسرے کو پیار سے سنتے ہیں تو برکت پاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ جو ہے وہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ خداوند خدا کی حضوری میں ایک مسیحی ہیں تو جب بھی آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس آیت کو ضرور یاد رکھ لیجئے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ بڑی بابرکت آپ کو بنا دیتی ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے کیا ہو جانی چاہیے؟ تمہاری خفگی جو ہے وہ دور ہو جانی چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوتے ہوئے ناراضگی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ، اس گلٹ کے ساتھ مت سوئیں کہ میں نے یہ کر دیا ہے اب کیا ہوگا۔ جب آپ کسی کی ناراضگی لے کر سوتے ہیں تو آپ پرسکون نیند نہیں پا سکتے۔ تو کلام مقدس ہمیں بار بار یہ باتیں سکھاتا ہے اور لوگ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں ناراضگی کے ساتھ، ناراض ہوتے ہوئے نیند میں نہیں جانا بلکہ ناراضگی ختم کر کے جانا ہے۔ اور ہم معافی کی تعلیم تو دیتے ہیں، ظاہر ہے مسیحی ہیں اور معاف کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان بڑے، ترقی کرے، خدا کی پرستش میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، تو معافی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھلانا بھی پڑے گا۔ معاف کر دینا کافی نہیں ہے، بھلانا بھی ساتھ میں بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم معاف کر دیتے ہیں اور بھلاتے نہیں ہیں تو پھر معافی کس بات کی؟ وہ غلطی، وہ خطا تو آپ کے من کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو وہ کبھی بھی ایک اچھے تعلق کا وسیلہ نہیں بن پائے گی۔ تو معافی کے ساتھ
भुला भी दीजिए उन बातों को जिनको आप माफ कर रहे हैं, तो आपका घराना खुशहाल घराना जो है वो बनता चला जाएगा। इसी के साथ जो चीजें माजी में हुई हैं उनको माजी में ही रहने दें, उनको हाल में लाने की कोशिश मत करें। हाल में वो चीजें जो आपके हाल के साथ तकाजा करती हैं उन्हें लेकर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़े, अपने हाल को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग माजी में पड़े रहते हैं और उनका खानदान जो है मुसीबतों का शिकार रहता है, क्योंकि वो अपने हाल पर तवज्जो नहीं दे पाते, अपने प्रेजेंट को देखते नहीं है, अपने पास्ट की तरफ जो है वो देखते रहते हैं। हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में, जब हम अपने ज़माने में कहते हैं तो जिस ज़माने में हम होते हैं उसकी जिम्मेदारियां हम निभा नहीं सकते। तो अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल घराना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में हाल में खुश रहना सीखिए। हाल के अंदर खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आए, ताकि खुदावन आपको अपनी बरकतों में आगे बढ़ने का जो है वो फजल देता चला जाए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसी तरह हम बहुत सारी बातों में अपने फैसले दूसरों पर जो है वो थोपते हैं, तो ये कोशिश भी हमारी ज़िंदगी में इंतशार का वसीला बनती है और ख़ानदानों को कमज़ोर जो है वो कर देती है। सच्चे रहें, वफादार रहें एक दूसरे के साथ, तो बरकतें मिलती रहेंगी। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ यह है कि अपने ख़ानदान में हर एक चीज़ के लिए मिलकर उसकी शुक्रगुजारी किया करें, मिलकर खुशी मनाने का तजर्बा करें। देखिए कितनी बरकत खुदावंद देता है, कितना फजल आपको मिलता है, क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करो। हर एक चीज़ के लिए जो खुदा हमें देता है मिलकर शुक्रगुजारी करो। जब हम मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं तो डेवलप होते हैं, ख़ानदान तरक्की करता है, ख़ानदान बरकतों से मामूर जो है वो होता चला जाता है। मेरे इस बहनों और भाइयों, जब हम अपनी ज़िंदगी में ये बातें करते हैं तो इस बात को भी अपने ज़हन में रख लीजिए कि बातें कम और काम पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। जहाँ पर बातें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फिर रिजल्ट भी कम आता है। तो अपने काम अपने घर में मौजूद हैं, अपने घराने में मौजूद हैं, तो काम पर तवज्जो दीजिए, काम को आगे बढ़ाइए, ताकि खुदावंद आपके नाम आपको आगे बढ़ाए और अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। जब सुबह उठते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसा आगाज़ करें कि जिसमें सब मौजूद हो, एक साथ एक दूसरे को सुबह बखैर कहें, एक साथ एक दूसरे को कहें शालोम, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। तो वाकई में खुदावंद की सलामती और एक अच्छा दिन जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आगाज़ अच्छा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अच्छाई को कायम करता चला जाता है। मेरे चीज़ों, कोशिश करें इकट्ठे रहने की। जब आप इकट्ठे रहेंगे तो फिर ही इस आयत की हकीकी बरकत को पा सकेंगे जो यीशुआ ने कही कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही की प्रस्तिश जो है वो करेंगे। तो मतलब इसका ये है कि जब खानदान इकट्ठा रहेगा, जब खानदान एक मरकज पर रहेगा, जब खानदान एक ही जगह पर फोकस करेगा, जब खानदान की सोच एक होगी, इत्तेफाक होगा, तो ही खुदावंद बरकतों से मामूर करता चले जाएगा और वो खानदान खुदा के जलाल में आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारी इबादत हमारी प्रस्तिश जो है वो किस बात की निशानदेही कर रही है। मैंने आगाज में एक बात कही थी कि एक बात समझने की जरूरत है कि योशुआ जब ये बात कर रहा है कि मैंने तो ये चुन लिया है, तुमने क्या चुनना है, तो निज़ाम की बात है। ये वो भेद की बात है जो आज मैं आपके साथ करना चाह रहा था कि निज़ाम की बात है। किस निज़ाम को तुम चुनना चाहते हो? वो निज़ाम जो कलाम अक़दस में मेरे लिए और आपके लिए दर्ज किया गया है, या वो निज़ाम जो फानी चीज़ों पर मबनी है, जो पत्थर और हाथ के बनाए हुए देवी देवताओं पर मबनी है? वो बातें जो इंसान ने जो है वो बनाई हैं, उन बातों के वसीले से, इंसान पर भरोसा करने के वसीले से इंसानी निज़ाम पर चलने की तरफ जो है वो आप जाएंगे, या इलाही निज़ाम की तरफ चलने के लिए जाएंगे? आप फानी निज़ाम को पसंद करना चाहते हैं या आप लाफानी निज़ाम को पसंद करना चाहते हैं? योशुआ ने क्या खूबसूरत बात कर दी। योशुआ ने कहा कि मैं तो अबदी निज़ाम को मैंने पसंद कर लिया है, मैं अबदी निज़ाम की तरफ जाऊंगा, मैं उस निज़ाम की तरफ जाऊंगा जो अबदी जिंदगी देती है। और बनी इस्राएल से कहा कि तुम भी अपने लिए अपना निज़ाम चुन लो, लेकिन उन्होंने भी
उस वक्त ये कहा कि हम भी इसी निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर जो है वो करेंगे। लेकिन आगे चलकर जब हम तवारीख की किताबों में पढ़ते हैं तो फिर हमें बनी इसराइल का हाल बुरा मिलता है कि वादा तो कर लिया, जिम्मेदारी को कबूल तो कर लिया, लेकिन निभा न सके। आज भी मैं और आप जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए देर नहीं लगाते, फौरन जिम्मेदारियों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब उन जिम्मेदारियों को निभाने की बात आती है तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल का हल योशुआ ने बड़ी आसानी के साथ दे दिया कि हम उस निज़ाम में जाएंगे जो मेरे खुदा ने, मेरे मालिक ने मुझे दिखाया है। और वो निज़ाम क्या है कि मैं खुदा के साथ रहूंगा तो बरकत पर बरकत पाता चला जाऊंगा, मैं खुदा के साथ रहूंगा तो उसकी नेमतों में मसरूर रहूंगा, मैं खुदा के साथ रहूंगा तो मेरा घराना तरक्की करेगा, मेरा घराना एक फलदार घराना जो है वो बनता चला जाएगा। आज फैसला आपने भी करना है कि आप किस निज़ाम को चुनना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस निज़ाम को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, ये निज़ाम जो बरकतों से मामूर है, जो खुदावंदों के खुदा लश्करों के रब ने दिया है, या उस निज़ाम को कि जिसके वसीले से इंसान का दुश्मन बन जाता है। आज का दौर भी इसी तरह से चल रहा है। आज का दौर भी इंसान को काबू करने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन जब इंसान ने खुदा की तरफ ध्यान लगाया है तो खुदा ने रहम ही किया है, खुदा ने फजल ही किया है, क्योंकि वो भला खुदा है। अपनी ज़िंदगी में भलाई को पैदा करने के लिए खुदावन की तरफ ध्यान लगाइए, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। खुदा करे कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इस इलाही निज़ाम की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए बरकत पाएं और अपने घरानों के लिए बायस बरकत बने। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आइए दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे इस पुरफजल बाबरकत कलाम के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको बख्शा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उस निज़ाम का इंतखाब करें जो अबदी है, जो जलाली है, जिसको फना नहीं, जो बका का जामा पहने हुए है। खुदावंद हमें हिम्मत और कुव्वत दे कि हम इसी निज़ाम में अबदी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए सारा जलाल खुदावंद तुझे दे। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से।